Good morning, my dear students. Welcome to online class. My dear students, in the last class, we deal with fifth lesson, the Swan and the Princess. So, my dear students, this lesson is a folk play. ಇದೊಂದು ಜನಪದ ನಾಟಕ. So, yesterday we learnt listening script related to in this lesson. In the listening script, two women claimed, "The baby is mine, the baby is mine." But the chief minister fudged. So he ordered the baby cut into two pieces. Okay? Yes, but the first mother, yes, agreed to cut it the baby. But the second mother, no, please give me the baby to first woman. So this shows any mother did not death of her baby or her child. So easily the king and the chief minister decided to that case. So he handed over the baby second woman and the first woman be punished. Yes. Yes. It is a truth. It is a real truth. Yes. So in this lesson, a folk play, mainly the ancient history already know the Gautama Buddha. His early name Siddhartha. Siddhartha was prince of Kapilavastu. Siddhartha's father is Suddhodara, the king of Kapilavastu. So, mainly character in this lesson, the king of Kapilavastu Suddhodana, prince of Kapilavastu Siddhartha, Devadatta is cousin brother of Siddhartha, chief minister and other minister and God. So, yesterday we know some points up in this lesson. Already Devadatta complaint against to Siddhartha because he did not give the swan, so he complained against Siddhartha. So he requested to the king of Suddhodana. The king sent it to God and Siddhartha came to palace. Yes. Yes. Okay, what about next? ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವದತ್ತ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕಜಿನ್ ಬ್ರದರ್ಸು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಆ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಾಣದಿಂದ ದೇವದತ್ತ ಅದನ್ನ ಹೊರದುಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ನನಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇವದತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಶುದ್ಧ ನಂತರ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ದೇವದತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಂದೆ ಅದು ಅಂತಂದೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ನೋ ದ thought of the day. Yes, very good thought written by our great father of the nation Mahatma Gandhiji, Mohan Karamchanda Gandhiji. So thought of the day, ಇವತ್ತಿನ ಚಿಂತನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿ, ರೈಟ್ ನೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ಯುವರ್ notebook. Okay, relationships are based on four principles: respect, understanding, acceptance and appreciation. Mahatma Gandhi. Once again, relationships
are based on 4 principles: respect, understanding, acceptance and appreciation. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಕನ್ನಡ ಮೀನಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್, ಸಂಬಂಧ. ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೂಡ ನಿಂತಿರೋದು ಯಾವ ತಳಾದಿಯ ಮೇಲೆ? ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತಳಾದಿ, 4 ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ. ಆ 4 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏನು ತತ್ವಗಳು, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಗೌರವ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ತಿಳುವಳಿಕೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ನಿಂತಿರೋದು ಗೌರವದ ಮೇಲೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೇಲೆ. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸಿ, ಅದರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ. ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸೆ, ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಶಂಸೆ. ಆ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಳಾದಿ ನಿಂತಿದೆ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ 4 ತತ್ವಗಳನ್ನ, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ನಾವು ಗೌರವನ ಕೊಡಬೇಕು, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರಿವು, ಹಾಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗುಡ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, go to very important class yesterday. Some questions I gave. Okay, all of you, some of students not done, or many students done it very well. Okay my dear student, go to home assignment. What was the complaint of Devdutt against Prince Siddhartha? What was the complaint of Devdutt against Prince Siddhartha? ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವದತ್ತ. ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ? ರಾಜಕುಮಾರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ವಿರುದ್ಧ. ಸೊ ಯಾಕೆ, ಯಾವ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್? ಆನ್ಸರ್: ದೇವದತ್ ಮೇಡ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ. ದೇವದತ್ತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್, ದಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ದಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಈಸ್ ಸ್ವಾನ್ ಟು ಹಿಮ್. ನನಗೆ ಅವನು, ಆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ರಾಜ ನನಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾನನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನನ್ನ ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ? ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ದೇವದತ್ತ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೋಧನ ಆ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್ ದ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ರೈಟ್ ದ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೈಟ್ ದ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ನೈಸ್ಲಿ ರೈಟಿಂಗ್, 10 to 15 students. Okay, once again, excellent work. Once again, congratulations, my dear students. Okay, my dear students, the first one is happy. Happy, the prefix of the word unhappy. Happy andre santosha, unhappy andre asantosha. And common one word, happy, sad. Sorrow, yes. Joy, yes. Glad, all are happy. But sad, sorrow, this is the unhappy. This is a mamuli opposite word. So second one, correct. Correct, incorrect. Correct, incorrect. Correct andre ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸರಿ. ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಸ್. ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಸು, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಮುಂದುವರಿಸಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ ಅಂತ ಬಂತು, ಎರಡನೇದು ಇನ್ ಅಂತ ಬಂತು, ಮೂರನೇದು ಏನು ಬಂದಿದೆ? ದಿಸ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಎಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಯು remember in your mind, easily you get 1 marks in the examination. Okay my dear students, regular, irregular. Regular, irregular, very important. Regular, irregular ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರ. ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಲ್ಲ, ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಬರೋದನ್ನ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್, ಇರೆಗ್ಯುಲರ್. ಜಸ್ಟಿಸ್, ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್. ಜಸ್ಟಿಸ್, ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಐಆರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ, ಇರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು, ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ, ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ, ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಟೋಟಲಿ
in the society, all the issues are injustice. So we rescue the justice. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ. ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ನೋ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. Okay, my dear students, some of students write very good. Very few students only did not return. Please work hard in your life. So you easily reached in your goal. Yes, okay, my dear students. Next, go to very important the glossary words. Very important, the glossary words. Complain, express dissatisfaction. Complain, it means, what is the meaning complain? Yes, express dissatisfaction. ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವನ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಡುವುದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೈನ್, ದಾವೆ ಹೂಡೋದು, ದೂರನ್ನ ನೀಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವನ ಒಂದು ಅತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ಅಂತ. ಅತೃಪ್ತಿ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ತೃಪ್ತಿ, ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಇದು ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ವರ್ಡ್. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಎಸ್, ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಆ ದೂರಿನ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೈನ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ದೂರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ದಾವೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದೂರು ಅಥವಾ ದಾವೆ. ಎಸ್. So, my dear students, second word, strange. What is the meaning of the word strange? Unusual. Strange, it means unusual. ಅಂದ್ರೆ ಅಪರೂಪ ಅಥವಾ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ. ಆ ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ನೋಡಿದಂತ ರಾಜ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಚಿಂತೆಗೀಡಾಗ್ತಾನೆ. ಎಸ್. ಸೇವ್. ಸೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು, ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು. ಎಸ್, ಸೇವ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಆರ್ಮ್ಸ್, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಭುಜ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಅಂಗ, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ದೇಹದ ಒಂದು ಅಂಗ ಭುಜ. ಇದು ನಾವು ಬರ್ತೇವಲ್ಲ, ಇದು ಭುಜ, ಈ ಕಡೆ ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭುಜ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬಿಲಾಂಗ್. ಬಿಲಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸೆಸ್, ಒಡೆತನ. ಅದು ನಂದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೀ, ನನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದ glossary words written own words in sentence. The first one is complain. I am complaining my friend Sunita because he always misbehave to me. And second one, strange. Rama was strange person in my village. So save. I saved my animal life or my animal's life. And fourth one, arms. So the swan flies into my arms. Flies into my arms. And fifth one, belong. Belong, it means, yes, this property is belonging to us. This property is belonging to us. Yes, this is where write own sentence. Yes, yes, my dear students. Recall and remember in the same sentence another sentence also in your house. Okay, my dear students.
Okay, my dear students, start the reading skill in the second class. The Swan and the Princess, a folk play. ಇದೊಂದು ಜನಪದ ನಾಟಕ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. So, next continue today's class. First of all, I am reading. Later on, discuss in this class. Devdutt, yes sir, he has. I shoot it and it fell on the ground near the prince. He picked it up and said he wouldn't give it to me. King, that's very naughty of Siddhartha. That's very naughty of Siddhartha. In bracket, to the guard. Go and call him. Go and call him. In bracket, the guard bows and goes out. The guard bows and goes out. Goes out. In the next paragraph, yes. Third minister. In herself, bracket, softly to the fourth minister. Softly to the fourth minister. The prince is a good lad. The prince is a good lad. He can't do a thing that's wrong. Fourth minister, I agree with you. In bracket, the god enters with Prince Siddhartha, who has a white swan in his arms. Siddhartha bows to the king. Siddhartha bows to the king. King. Siddhartha, Devdutt says that you are taken his swan. Is that the swan which you took from him? Siddhartha, Your Highness, Devdutt has complained about this swan, but it is not his swan. It's mine. It's mine. Devdutt, no, Your Highness, it is not his. It is not his. It is mine. I shoot it with an arrow. Siddhartha is telling a lie. Siddhartha is telling a lie. King, be calm. Be calm, Siddhartha or Devdutt. Be calm, Devdutt. You say that the swan is yours because you shoot it. Is that right? You shoot it. Is that right? Devdutt, yes. Yes, yes. Sir, that's quite right. That's quite right. King, what do you say, Siddhartha? What do you say, Siddhartha? Why do you say that the swan is yours? Siddhartha, Your Majesty, Devdutt, shoot this swan. Devdutt, shoot this swan. But I saved its life. That's why it's mine. That's why it's mine. Ministers, hear, hear. King,
Listen, Siddhartha, a Kshatriya can't give up what he has should. Do you agree with me? Do you agree with me? Siddhartha, yes, I do. Sir, but a Kshatriya can't give up a suppliant either. This swan came to me for protection. I can't give it up. Devdutt, Your Highness, this is injustice. I shoot the swan, so it's mine. King, well, boys, I am puzzled. It's a strange case. I don't know how to decide it. I don't know how to decide it. In bracket, to the chief minister. ಅಕಡೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. Can you help me? Can you help me? ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನೆರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಮೈ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್. Reading is one of the main skill of all language. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಕೌಶಲ. ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಯುವರ್ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಯುವರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, all of you, once again, see the video related to in this lesson. Okay, my dear students, see the video. सिद्धार्थ। प्राचीन काल में शुद्धोधन नामक एक राजा थे। उनके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। वह अत्यंत दयालु थे। एक समय की बात है, एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। मौसम बड़ा ही सुहावना था। अचानक राजकुमार के पैर के पास एक घायल हंस आकर गिरा। उसके शरीर में तीर चुभा हुआ था। वह हंस दर्द से छटपटा रहा था। उसकी छटपटाहट देखकर सिद्धार्थ का हृदय द्रवित हो उठा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने तुरंत हंस को अपनी गोद में उठा लिया। धीरे से उसके शरीर से बाण निकाला, उसके घाव धोए, उस पर दवा का लेप लगाया और प्यार से उसे सहलाने लगा। तभी हंस का शिकार करने वाला शिकारी उसे ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा। ये कोई और नहीं, सिद्धार्थ का ही चचेरा भाई देवदत्त था। उसका स्वभाव अत्यंत कठोर था। शिकार करने में उसको बड़ा आनंद आता था। उसने हंस को सिद्धार्थ की गोद में देखा तो बोला, सिद्धार्थ, इस हंस को मैंने मारा है, इसलिए ये मेरा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ बोले, देवदत्त, तुमने इस निरपराध पक्षी को क्यों मारा? मैंने इस हंस को बचाया है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। जब इसके घाव ठीक हो जाएंगे तो मैं इसे उड़ने के लिए छोड़ दूंगा। दोनों आपस में हंस के लिए झगड़ने लगे। सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है, हम लोग न्याय के लिए राजा के पास चलते हैं। दोनों महाराज शुद्धोधन के पास पहुंचे। देवदत्त क्रोध से बोला, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। राजा ने पूछा, बात क्या है? देवदत्त बोला, सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है। राजा ने सिद्धार्थ से पूछा, क्या ये हंस तुम्हारा है? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, हाँ, ये हंस मेरा है।
लेकिन देवदत्त तो कह रहा है कि ये हंस उसका है। महाराज बोले। सिद्धार्थ ने कहा, महाराज, ये सत्य है कि देवदत्त ने हंस को बाण से मारा है, लेकिन इस हंस को मैंने बचाया है, इसलिए ये हंस मेरा है। महाराज ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, फिर बोले, ये हंस सिद्धार्थ को दे दिया जाए, क्योंकि मारने वाले से ज्यादा हक बचाने वाले का होता है। Okay, my dear students, all of you saw a good video related to in this lesson. Yes. Okay, my dear students, you easily understand the lesson because all of you saw the video. So, we discuss in today's class The Swan and the Princess, a folk play. ಇದೊಂದು ಜನಪದ ನಾಟಕ. So, already Devdutt here in the palace. Yes. Devdutt. Yes, sir. He has. ಹೌದು. ನನಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾನದನ್ನು ಹೊಡೆದೊಳಿಸಿದ್ದು. ಎಸ್ ಹೌದು ಅಂತಂದೇಳಿ ಶುದ್ಧೋದಂಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೌದು ಅವನೇ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಶೂಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಫೆಲ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಿಯರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್. ನಾನು ಅದನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಬಾಣದಿಂದ. ಅದು ಫೆಲ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಫೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿತ್ತು, ಫಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಳು, ಫೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿತ್ತು. ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ನಿಯರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ರಾಜಕುಮಾರರಲ್ಲ, ಆ ರಾಜಕುಮಾರರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿತ್ತು. ಈ ಪಿಕ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್ ಈ ವುಡಂಟ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ. ಈ ಪಿಕ್ಡ್ ಇಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ, ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ಅದನ್ನ. ಅಂಡ್ ಸೆಡ್ ಹೇಳಿದ, ಈ ವುಡಂಟ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ, ನನಗೆ ಅವನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅವನು ಹೇಳಿದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ಈ ವುಡಂಟ್ ಗಿವ್, ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ. ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಇಟ್ ಟು ಮೀ, ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಸೊ ದ ಕಿಂಗ್, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನಾಟಿ ಆಫ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನಾಟಿ ಆಫ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ. ಓ, ಇದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ತುಂಟತನ ಇರಬೇಕು, ಬಹಳ ತುಂಟತನ ಆಯ್ತು ಅವನು. ನಾಟಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಟತನ. ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಟು ದ ಗಾಡ್, ಗಾಡ್ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಜ. ಗೋ ಅಂಡ್ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್, ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನ ಕರೆದು ತನ್ನಿ, ಹೋಗಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನನ್ನ ಕರೆದು ತನ್ನಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ದ ಗಾಡ್ ಬೌಸ್ ಅಂಡ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ಅದಕ್ಕಾಗಲೇ ಆ ಒಂದು ಸೇವಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗಾಡು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನನ್ನ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಕರ್ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಓದೋದು. ಸೊ ಎಸ್, ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ದೇವದತ್. ಎಸ್, he is Devdutt. Yes, the king and Siddhartha and Devdutt and other ministers. So the king said, naughty behavior of Siddhartha. So in the next paragraph, third minister, softly to the fourth minister, ಬಹಳ ಮೃದುವಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಲ್ಯಾಡ್, ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಲ್ಯಾಡ್. ನಮ್ಮ ರಾಜಕುಮಾರರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗ. ಲ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗ, ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಹುಡುಗ. ಈ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಈ ಕಾಂಟ್, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ತಪ್ಪು, ನೀನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನೋ ತಪ್ಪಿರಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ಊಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಥರ್ಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಯು, ನಂದು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ,
ಇವನೇನೋ ಮಾಡಿದನೆ. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆ ಥರ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ, ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಅಂತಂದೇಳಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ. ಸೊ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಸೊ ದ ಗಾಡ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್. ಇನ್ನೇನು ಆ ಸೇವಕ ಆ ರಾಜನಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ? ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ರಾಜಕುಮಾರರಂತ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ವೈಟ್ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಮ್ಸ್. ಯಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಏನಿತ್ತು? ಆ ಬಿಳಿ ಹಂಸವಿತ್ತು. ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭುಜ, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬೌಸ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಆ ಪ್ರಭುವಾದಂಥ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ. ಇದು ರಾಜಧರ್ಮ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂಶವಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅವನು ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಎಸ್, ಅವನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಬಾಣವನ್ನು ತಗೊಂಡು. ಎಸ್, he is Siddhartha. Second picture, he is Siddhartha. So in the what next? King Siddhartha, Devdutt says that you are taken his swan. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ರಾಜಕುಮಾರರೇ, ದೇವದತ್ತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅವರ ಅಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಯು ಆರ್ ಟೇಕನ್, ಟೇಕನ್ ಅಂದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಸ್ ಸ್ವ್ಯಾನ್, ಅವನ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ವಿಚ್ ಯು ಟುಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್? ಯಾವುದು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಅವರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ರಾಜಕುಮಾರರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ಯುವರ್ ಐನೆಸ್, ದೇವದತ್ತ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ವ್ಯಾನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವ್ಯಾನ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೈನ್. ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಭುಗಳೇ, ನಾನು ಗೌರವದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದೇವದತ್ತ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ವ್ಯಾನ್. ಓ, ದೇವದತ್ತ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ, ಈ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವ್ಯಾನ್, ಅದು ಅವನದಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಮೈನ್, ಅದು ನನ್ನದು. ಇಟ್ಸ್ ಮೈನ್, ಅದು ನನ್ನದು. ದೇವದತ್, ನೋ ಯುವರ್ ಐನೆಸ್, ಪ್ರಭುಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಂದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸ್, ಅದು ಅವನದಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಮೈನ್, ಅದು ನನ್ನದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನ್, ಅದು ನಂದು, ಹೌದು ಅವನದಲ್ಲ ಪ್ರಭುಗಳೇ. ಐ ಶೂಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಆರೋ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಶೂಟ್ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅದು ನನ್ನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎ ಲೈ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ರಾಜಕುಮಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪು, ಸುಳ್ಳು. ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದೇವದತ್ತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ನೋಡಿದ್ದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಾಣದಿಂದ ಬಿಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೇನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊಡು ಅಂತ, ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ he is Devdutt and he is Siddhartha. So what next? Then king, be calm Devdutt. Devdutt ಸುಮ್ಮನಿರು, ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡ. ಬಿ ಕಾಮ್, ನಿಶಬ್ದನ, ತಾಳ್ಮೆ ಇರಲಿ, ಪೇಷನ್ಸ್. ದೇವದತ್, ಯು ಸೇ, ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ that the swan is yours because you shoot it. Is that right? ನೀನು ನಿನ್ನದು ಅಂತಂದೇಳಿ ಅಂಶ ಹೇಳ್ತದೀಯ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀನದನ್ನ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದಿದ್ದೀಯ. ಓಕೆ, ಅದು ನಿನ್ನದು. ಈಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ನೀನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇದೆ. ಈಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಸರಿ ಇದೆ. ದೇವದತ್, ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಿಂಗ್, ಸರ್, ದಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ರೈಟ್. ಹೌದು, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು
ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರದು ಸರಿ, ಅದು ದಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ರೈಟ್, ಅದು ಸರಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು. ಕಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಸೇ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಸೇ? ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಸೇ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್? ವೈ ಡು ಯು ಸೇ ದಟ್ ದ ಸ್ವಾನ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್? ವೈ, ಏಕೆ ಇದು ಸ್ವಾನ್ ಅಂತ ನಿಂದು ಅಂತ ಏಕೆ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಇದಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಡು ನೀನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ನಿಂದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏಕೆ ನಿಂದಾಗಬೇಕು? ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಜೆಸ್ಟಿ, ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಭುಗಳೇ, ಬಹಳ ಘನತೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇವದತ್ ಶೂಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾನ್. ದೇವದತ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಿಜ. ಎಸ್, ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್, ಬಟ್ ಐ ಸೇವ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಆದರೆ ನಾನು ಆ ಅಂಶದ ಜೀವವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಕಾಪಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೇವ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದರ ಉಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ವೈ, ಏಕೆ ಅದು ನಂದಾಗಬಾರ್ದು? ಯಾಕೆ ನಾನು ಅದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಎಸ್ ಎಸ್, ಹೌದು ಹೌದು, ಇಯರ್ ಇಯರ್, ನೋಡಿ ಆಲಿಸ್ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಉದ್ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಸಲ ಎಸ್, ಇಯರ್ ಇಯರ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಆಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿಂಗ್, ಲಿಸನ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ. ಎ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕಾಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಶೂಡ್. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಆ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆ ನೋಡಿದು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಇದೊಂದು ರಾಜಧರ್ಮ ಅಲ್ವೇ? ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ? ಇದಕ್ಕೆ ನೀನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆನಾ? ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ಬೇಟೆಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ, ಅದೊಂದು ಕಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಸ್ ಐ ಡೂ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇದೆ ಸರ್ ಪ್ರಭುಗಳೇ, ಬಟ್ ಎ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕಾಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಎ ಸಪ್ಲಿಯೆಂಟ್ ಐದರ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್, ಅದನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಯಾರಾದರೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಪ್ಲಿಯೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅವ್ರಿಗೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪ್ಲಿಯೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ. ಕಾಪಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಜಧರ್ಮ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಕೇಮ್ ಟು ಮೀ. ಹಾಗಾಗಿ ಟು ಮೀ ಫಾರ್, ಅದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ ದ scenery, first one. In the second scene, in his and the swan ear came to me for protection. ಅದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ರಾಜಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು. ರಾಜನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು, ಅದೊಂದು ರಾಜಧರ್ಮ. ಸೊ ಐ ಕಾಂಟ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ದೇವದತ್, ಯುವರ್ ಹೈನೆಸ್, ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಭುಗಳೇ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್. ಜಸ್ಟಿಸ್, ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್, ದ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ವರ್ಡ್. ಜಸ್ಟಿಸ್, ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್. ಪ್ರಭುಗಳೇ, ಇದು ಅನ್ಯಾಯ. ನ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯ. ಐ ಶೂಟ್ ದ ಸ್ವಾನ್. ನಾನು ಅದನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಐ ಶೂಟ್ ದ ಸ್ವಾನ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮೈನ್. ಸೊ ಅದು ನಂದು. ಕಿಂಗ್, ವೆಲ್, ಹೌದು ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆ, ಉತ್ತಮ. ವೆಲ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಇಬ್ಬರು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಸರಿ ಇದೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಚರ್ಚೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಫಜಲ್ಡ್, ನಾನು ಚಿಂತೆಗೀಡಾಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಒಂಥರ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಫಜಲ್ಡ್, ನಾನು ಒಂದು ರೀತಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಕೇಸ್. ಇದೊಂದು ಅಪರೂಪದವಾದಂಥ, ಬಹಳ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ದಾವೆ, ಒಂದು ದೂರು.
ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಅಪರೂಪ, ರೇರ್ಲಿ. ಎಸ್ಟ್ರೇಂಜ್, ಅನಾನಿಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ. ಎಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಇಟ್. ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನೆರವು ನೀಡ್ತೀರಾ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, to revision in today's class. Okay, my dear students. The first question, why did Siddhartha claim that the swan is? ಏಕೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ ಇದು ನಂದೇ ಅಂತಂದೇಳಿ? ಏಕೆ? ಎಸ್, ದ ಆನ್ಸರ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಟ್ ದೇವದತ್ತ ಹ್ಯಾಡ್ ಶೂಟ್ ದ ಸ್ವಾನ್. ದೇವದತ್ತ ಅದನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ, ಹೊಡೆದುಳಿಸಿದ ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣದಿಂದ. ಬಟ್ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೇವ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಎ ಸಪ್ಲಿಯೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾದಂಥ ರಾಜಧರ್ಮ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವುದು, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು, ನೆರವನ್ನು. ಸೊ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕ್ಲೈಮ್ ದಟ್ ದ ಸ್ವಾನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಹಿಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ವಾದವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ನೋ ಯುವರ್ ಹೈನೆಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೈನ್. ಐ ಶೂಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಆರೋ. ನೋ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುಗಳೇ, ಅದು ನನಗೆ ಸೇರಬೇಕು, ಅದು ಅವನದಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಾಣದಿಂದ ಹೊಡೆದ್ದು ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎ, ಹೂ ಸೆಡ್ ದಿಸ್? ಎಸ್, ಈಸಿಲಿ ಸ್ಯಾಡ್. Devadatta said this. B, who is it said to? ಯಾರು ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ಎಸ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್, ಶುದ್ಧೋಧನ. ಸಿ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಈ ಶೂಟ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಆರೋ? ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ? ಏನ ಮೇಲೆ? ಹ್ಯಾಡ್ ಶೂಟ್ ಎ ಸ್ವಾನ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಆರೋ. ತನ್ನ ಬಾಣದಿಂದ ಆ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೊಡಿತಾನೆ. ಥರ್ಡ್ extract, yes, I do, sir, but a kshatriya can't give up a suppliant either. So, who is the high? Yes, I refers to Siddhartha. B, who is it said to? ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು? To, yes, it is said to the king, Shuddhodana. It is said to the king, Shuddhodana. What is the meaning of suppliant? Suppliant ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲಿ? Yes, suppliant means a person seeking something humble. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಕಿಂಗ್, ಹುಡುಕೋದು. ಸಮಥಿಂಗ್ humble ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು, ಹುಡುಕೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗುವುದು ಅಂತ, ಒಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದ, ದಯೆಯಿಂದ, ಅಂಬ್ಲಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಹೂ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಮರ್, ಯು ಯೂಶಲಿ ಲರ್ನ್ ಗ್ರಾಮರ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ನೋಡಿ, ಯಾರು ಈ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬನ್ನ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್. ಮೇನ್ಲಿ ಇದರ ಹೆಸರು ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್. ಸೊ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಂದರೆ ನೆರವು ನೀಡೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಾಗಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್. So, in the table, already all of you knew, in the last year already learned tenses. There are 3 types of tenses, present tense, past tense and future tense. So, my dear students, in the first forms, be form, have form, do form. Okay, my dear students,
The helping verb here in V form. Am, is and are. These three present tense. And am and is singular or is plural. So, was and were, the helping verbs are past tense. Was is a singular, were is a plural. So, in future, will, shall, can and may. No singular, no plural, only one. And have for, as and have are present tense. So, as is used third person singular, he, she, it. Instead of he, ಈ ಬದಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಬರಬಹುದು, ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಹಾಗೆ ಸಿ ಬದಲು ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರು ಬರಬಹುದು, ಇಟ್ ಬದಲು ಯಾವ್ದಾರ ಪಕ್ಷಿ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರು ಬರಬಹುದು. ಸೊ they used as. And have is a plural. And had is past tense. Will as and will have future tense. Therefore, they are future tense. So, do form. Last one, do form. Only sometime questioning very important. Do and does. Do and does in the same as and have. When you use I, you, we and they, use do. And next, the verb form is one. When you use the does, the verb form is S form. Yes, usually understand. He, she and it. So, the present tense, do, does. And past tense, did. Only one, did. So, the used most of this word, yes, I did. So, in the questions, interrogative questions, yes. Okay, my dear students, next go to very important. Okay, my dear students, all of you listen carefully. The helping verbs or auxiliary. Okay, very important in the last, yes, home assignment. Write down in your notebook. One first question is, what made Devdutt and Siddhartha approach the king? What made Devdutt and Siddhartha approach the king? ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್ ದ ಆಲ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ರೈಟ್ ದ ಆಲ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಈಗ ನಾನು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಬಳಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ನೋಡಿ, ಯಾಮ್. ಅದೇ ಥರ ಈಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಹೋಮ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ and also explain the sentence of all the helping verbs. Okay, my dear friend, once again thank you one and all.